Hello, student. Welcome back to my class. The topic for today is synthetic fibers and plastics. Okay, this is chapter number 3, class 8, science. All right. Basically, in this chapter, we will be studying about synthetic fibers and plastic. Okay, and this chapter is divided into like two portions. Okay, on first half we will study about synthetic fiber, what are their types, and what are the characteristics of synthetic fibers, like that. And on the second half we will study about plastics, what are the characteristics of plastics, and what are the problems related with plastics we are facing. Okay, let us start. Okay, so to begin with, let us start with the cloth. Okay, the cloth which you are wearing, which we are wearing. The clothes which we are wearing is made up of fabrics, होइन, फ्याब्रिक्सले बनेको जुन चाहिँ हामीले लुगा लगाइरहेको छ, isn't it? And त्यो फ्याब्रिक कहाँबाट आएको छ? It has come from fibers, होइन, ऊ चाहिँ फाइबरबाट बनेको. And we have already discussed that fibers comes from natural या त artificial sourcesहरू. And we have already discussed about natural sources है, जस्तो गरेर wool, cottonहरू, isn't it, in our earlier classes. So let's not go into the details of what is fibers and what are natural fibers. I was just giving you a short recapitulation, regarding these fibers. Okay, so let us study what are synthetic fibers. Okay, so in this slide you will see what are I've written here what are synthetic fibers. I've given you the definition and the characteristics of what is actually the synthetic fiber is. Okay, so understand this. Okay, यो सिन्थेटिक फाइबर भनेको चाहिँ जब एउटा ह्युमन बिङ है, मान्छेले चाहिँ एउटा ल्याबोरेटरीमा चाहिँ आफै प्रिपेयर गरेको फाइबरलाई चाहिँ हामीले सिन्थेटिक फाइबर भनेर बुझ्छौँ. ओके, अन्त यो सिन्थेटिक फाइबर चाहिँ कस्तो खालके हुन्छ भनेपछि चाहिँ जस्ट इमेजिन एउटा मोतीको माला. ओके, जस्ट इमेजिन अ मोतीको माला. अन्त त्यो मोतीको मालामा एउटा माला जुन चाहिँ छ नि, एउटा माला, सिङ्गल माला, द्याट इज नोन एज मोनोमर. ओके, त्यसलाई चाहिँ भन्छ मोनोमर. ओके, अब मोतीको माला लाउँदाखेरि युजली त्यो एउटा माला मात्रै हुँदैन नि, होइन, देयर आर मेनी मालाज, होइन, मेनी पर्ल्सहरू मिलेर चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा नेक्लेस बन्नेको हुन्छ नि त, होइन. सो त्यो रिपिटेड अब मोनोमर्स है, जुन चाहिँ हामीले मालालाई रेफर गरिरहेको छ, त्यो रिपिट भएको गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्यादालाई चाहिँ हामीले पोलिमर्स भनेर चिन्छौँ. Alright, so the word polymer चाहिँ it comes from a Greek word. Okay, and poly भनेको जुन चाहिँमा चाहिँ दुईवटा मिनिङ छ. poly भनेपछि चाहिँ many भनेको ग्रिकमा. Okay, and mer भनेको चाहिँ युनिट हो, many unit. Okay, so a polymer is made of many repeating units. Okay. Okay, so in this slide you will see a flow chart. Okay, yani I've prepared 4 types of synthetic fibers. The first one is rayon, the second one is nylon, the third one is polyester, and the fourth one is acrylic. Okay, and you will see that polyester ma there are again it is divided into 2 parts. जुन चाहिँ छ terylene and PET. Okay, PET stands for polyethylene terephthalate. Okay, so this is a kind of polyester. Okay, now let's study rayon in details. Okay, so a rayon भने चाहिँ यस्तो फाइबर हो जुन चाहिँ it looks like a silk. Okay, but it is not actual silk. Okay, silk is a natural fiber, होइन, तर rayon is a duplicate silk भनौँ न हामीले. Okay, so rayon has a property similar to those of silk. Rayon चाहिँ तर मान्छेले बनाएको हुन्छ, so it is more cheaper than silk. So actually यो rayon चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ wood pulpबाट हामीले बनाउँछ. Okay, so यसलाई चाहिँ अब we can give varieties कलर्सहरू दिएर चाहिँ we can make bed sheets, carpetsहरू बनाउँछ यसको. Okay. Okay, so next we have is nylon. Nylon चाहिँ it is a
म्यान मेड फाइबर ओके यो चाहिँ हामी एकदम कम्प्लिटली म्यान मेड हो अन्त यसमा चाहिँ कुनै पनि नेचुरल रिसोर्सेस युज गरेको छैन अब एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेस भनेपछि इट इज मेड फ्रम कोल वाटर एन्ड एयर ओके इनिसियली चाहिँ अन्त अब नेचुरल र मेटेरियल आइम टकिङ अबाउट र मेटेरियल लाइक प्लान्ट्सहरूबाट या त एनिमल्सहरूबाट हामीले यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाएको हुँदैन ओके इट इज कम्प्लिटली एउटा कोल वाटर अनि एयरले गरेर हामीले कम्बिनेसनमा वी हेभ प्रिपेयर्ड दिस नाइलन ओके एन्ड नाइलन इज अल्सो युज फर रक क्लाइम्बिङहरूमा बिकज इट इज भेरी स्ट्रङ फाइबर अन्त अब त्यो रक क्लाइम्बिङ गर्दा प्यारासुट्सहरूमा पनि यो युज गर्छ ओके एन्ड नट ओन्ली दोज थिङ्स है अरू चिजहरूमा पनि युल फाइन्ड है जस्तो तिमीहरूको गाडीको जुन चाहिँ सिट बेल्ट हुन्छ त्यसमा हुन्छ है टुथब्रसेसहरू टेन्ट्सहरूमा ओके सो दिस इज all you have to know about nylon. Okay, let's move on to our next, the third synthetic fiber, that is polyester. Okay, so polyester चाहिँ यस्तो खालके फाइबर हो जुन चाहिँ कुचिँदैन ओके कुचिँदैन न धुनु लागि इजी हुन्छ है त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्रेसहरू मटेरियल्सहरू बनाउनु लागि चाहिँ एकदम काम आउँछ ओके सो यो चाहिँ यो पोलिस्टर जुन चाहिँ छ यो चाहिँ एउटा अर्को टाइपमा जुन चाहिँ पिइटी भने अघि मैले फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनमा दिएको थिएँ त्यो पोलिइथाइलिन टेराप्थलेट भन्ने छ यो चाहिँ यो पोलिस्टर चाहिँ केसमा युज गर्छ भन्दाखेरि बोतलहरू बनाउनु भाँडाहरू बनाउनु वायर्सहरू बनाउनुमा यो फाइबर्स युज हुन्छ ओके ओके लेट्स मुभ अन टु आवर लास्ट सिन्थेटिक फाइबर द्याट इज एक्राइलिक है जुन चाहिँ यो एक्राइलिक फाइबर्स छ है उनीहरू चाहिँ एकदम चिप हुन्छ ड्युरेबल हुन्छ द स्वेटर यु वेयर द ब्ल्याङ्केट यु युज एट होम है यिनीहरू चाहिँ एक्राइलिकले बनिएको हुन्छ सम अफ द ब्ल्याङ्केट्स एन्ड सम अफ द स्वेटर्स आर मेड अप अफ वुल है तर जुन चाहिँ त्यो ओरिजिनल नेचुरल वुलले बनेको चाहिँ इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ ओके अन्त हाम्रो एउटा डे टु डे लाइफमा वी क्यान नट अफोर्ड इट सो यो एक्राइलिक भन्ने फाइबर बनिएको छ है जो चाहिँ सेम हुन्छ वुल जस्तै है अन्त इट इज अभाइलेबल इन भेराइटिज अफ कलर्स ओके तिमीहरूले डिफ्रेन्ट भेराइटिजको कलर्सको यो एक्राइलिक पाउँछौ है अन्त इट इज सेम लाइक जुन चाहिँ त्यो स्वेटरहरू तिमीहरूले लगाउँछौ है दिस इज मेड त्यो फाइबर्स चाहिँ एक्राइलिकले बनिएको हुन्छ ओके अब यसको एउटा डिसएडभान्टेजेस छ किनभने चाहिँ यो फाइबर्स जुन चाहिँ छ यिनीहरूले चाहिँ छिट्टो आगो पक्रिन्छ ओके जब अन्त आगो पक्रेपछि चाहिँ अब इफ यु आर वेयरिङ त्यो एक्राइलिकको लुगा आगो लाग्यो भने चाहिँ त्यो लुगा चाहिँ ट्याप्पै जिउमा टालिन्छ ओके अन्त तिमीहरूलाई मोर अब पेन हुनसक्छ या अब यु विल बी हार्म है अलिकति अब तिमीलाई डेन्जर हुन्छ तिमीहरूको स्किनको लागि सो इट इज एडभाइजेबल नट टु वेयर एक्राइलिक फाइबर क्लोथ्स on laboratory and in the kitchen, inside the kitchen, okay? So here मैले एउटा कम्पेरिजन गरेको छु रेयन नाइलन पोलिस्टर एक्राइलिकमा चाहिँ के अब चिजहरू छ वाट आर द सिमिल्यारिटिज वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भनेर ओके यु क्यान ह्याभ अ लुक हियर एन्ड लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट सो दिस वान इज द example how nylon how polyester acrylic looks vanera okay now let's move on to the characteristics of synthetic fiber ma चाहिँ के characteristics हुन्छ है अब obviously as compared to natural fiber यो synthetic fiberहरू चाहिँ सस्तो हुन्छ दाममा ओके अन्त यो जुन चाहिँ फाइबर्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ नेचुरल फाइबर्स भन्दा यो सिन्थेटिक फाइबर चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ ओके अनि इजी टु मेन्टेन है एन्ड धुनु लागि सजिलो हामीलाई है छिट्टो सुक्छ okay and जहाँ पनि available पाइहाल्छ okay so these are the characteristics यहाँ मैले mention गरेको छ you can have a look now let's move on to our second half है हाम्रो जुन चाहिँ हामीले synthetic fibers को part सक्यो है we have discussed about everything what are synthetic fibers the type of synthetic fibers their characteristics and what are the characteristics of synthetic fibers now let's study about plastics. Plastics is a synthetic materials which can be molded or set into desired shape when soft and then hard
and to produce a durable articles भन्दैछ हैन। अब यो प्लास्टिक भने चाहिँ यस्तो खालको मटेरियल हो जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले एनी शेपमा मोल्ड गर्न सक्छ उनीहरूलाई हिट गरेर ओके। अन्त प्लास्टिक आर अल्सो अ पोलिमर, अघि जुन चाहिँ सिन्थेटिक फाइबर्स आर पोलिमर्स भन्दै थियो त्यस्तै गरेर प्लास्टिक्स आर अल्सो अ पोलिमर्स ओके। अन्त यो प्लास्टिक आर्टिकल्सहरू चाहिँ इजिली एभाइलेबल हुन्छ डिफ्रेन्ट शेप्समा, डिफ्रेन्ट साइजेसमा, डिफ्रेन्ट कलर्समा, युल गेट इट हैन। अब हामीले इफ यु हेभ टु टक अबाउट प्लास्टिक्स हाम्रोमा के चाहिँ छैन प्लास्टिक्सहरू हैन। इफ यु हेभ टु टक अबाउट द ब्रस वी युज टु द मोबाइल फोन्स विच वी आर युजिङ, द कोम विच वी युज इन आवर होम्स, द स्पुन्स है, दिज आर अल द प्लास्टिक मटेरियल्स ओके। सो यु क्यान सी द्याट अब प्लास्टिक्सहरूको चाहिँ भेराइटी रेन्जमा चाहिँ हामीले युज गर्दैछ, हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज गर्दैछ होइन। सो दिस इज अबाउट प्लास्टिक्स ओके। सो इन दिस स्लाइड यु विल सी है दुईवटा वर्ड जुन चाहिँ थर्मोप्लास्टिक्स एन्ड थर्मोसेटिङ्स है, थर्मोसेट्स भनेर पनि भन्छौँ यसलाई ओके। दिस टु आर द टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लास्टिक्स विच वी फाइन्ड ओके। अनि यो जुन चाहिँ थर्मोप्लास्टिक्स भनेपछि चाहिँ इट क्यान बी के भन्छ मोल्डेड अब घरिघरि यसलाई मेल्ट गर्दै अर्को सेपमा बनाउन सक्छ हामीले ओके। एन्ड द अदर वान इज थर्मोसेट्स ओके। यो चाहिँ वान्स एकखेप एउटा सेप दिएपछि चाहिँ यसलाई फेरि हामीले मेल्ट गर्नु सक्दैन ओके। यो चाहिँ एउटा सेट भएपछि सेट भइसक्छ ओके। वी विल स्टडी अबाउट मोर अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स एन्ड थर्मोसेटिङ्स इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so as you can see in this slide, I've given you the differentiation between thermoplastics and thermosetting plastics. Okay, अब तपाईहरुले बुझिहाल्यो होला थर्मोप्लास्ट भनेपछि चाहिँ इट इज जुन चाहिँ यस्तो खालको प्लास्टिक जो चाहिँ रियुज रिसेप हुन्छ ओके। अन्त अब सल्युबल इन अर्गानिजम्स एन्ड सफ्ट है, यो ब्रिटल हुन्छ, छिटो भाँचिन्छ त्यस्तो टाइपको प्लास्टिक जुन चाहिँ नानीहरूको खिलौनाहरू भयो है, यिनीहरू चाहिँ थर्मोप्लास्टिक्स हो। यिनीहरू चाहिँ रिमोल्ड गरिरहनु सक्छौँ हामीले ओके। थर्मोसेटिङ्स भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ हार्ड टाइपको हुन्छ ओके। एन्ड इट क्यान नट बी अब एउटा एकखेप बनाएपछि चाहिँ यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्नु सक्दैन। जस्तो गरेर अब हामीले यहाँ अघि नक्सामा देखेँ नि है, जुन चाहिँ यो के भन्छ अब यो इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ जो कराई कुकरहरूको ह्यान्डल्स हुन्छ नि दोज आर द थर्मोसेटिङ प्लास्टिक इक्जाम्पल अफ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक्स ओके। उनीहरूलाई चाहिँ हिट गर्दा पनि उनीहरू बिल्लेर जान्दैन नि होइन। त्यस्तो हो भने त हामीले खाना पकाउँदाखेरि त्यो कुकरको ह्यान्डल त बिल्लेर गइसक्नु पर्ने हो नि होइन। तर त्यस्तै गरेर एउटा प्लास्टिक कोम या त प्लास्टिक स्पुन हामीले आगोको ठाउँमा त्यसरी राख्यो भने यो बेन्ट हुन्छ नि त होइन। सो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन थर्मोप्लास्टिक एन्ड थर्मोसेटिङ प्लास्टिक्स ओके। आई होप यु अन्डरस्टुड। Okay, so now we have the characteristics properties of plastics है। प्लास्टिकको चाहिँ के property हुँदो रहेछ। अब obviously प्लास्टिक्स अब एउटा हामीले एउटा अचारलाई स्टोर गर भनेर भन्दाखेरि हामीले ताँबाको भाँडामा, फलमको भाँडा, मेटलको भाँडामा त वी डोन्ट स्टोर होइन। वी प्रिफर टु स्टोर इट इदर इन अ ग्लास बोटल अर या त प्लास्टिक बोटल है। किन भन्दा वाइ प्लास्टिक बोटल भन्दा चाहिँ प्लास्टिक्स आर नन कोरोसिभ है। द्याट प्लास्टिक चाहिँ यो एसिडहरू एल्कलाइन्सहरूसँग चाहिँ रियाक्ट गर्दैन ओके। सो द्याट्स वाइ वी प्रिफर टु युज प्लास्टिक्स ओभर मेटल युटेन्सिल्स ओके फर स्टोरिङ पिकल्सहरू। एन्ड अब अभियसली अब एउटा कम्पेरिजन गर्दाखेरि एउटा दालहरू स्टोर गर्नु पऱ्यो एउटा मेटलको भाँडामा स्टोर गरेको सजिलो कि प्लास्टिकको भाँडामा स्टोर गरेको सजिलो होइन। अभियसली वी प्रिफर प्लास्टिकको भाँडा किनभने प्लास्टिकहरू हल्का हुन्छ, इजी टु स्टोर है, लाइट इन वेट है। त्यही कारणले गर्दा वी प्रिफर प्लास्टिक। अब कहीँ लानु पऱ्यो सामानहरू पनि प्याक गरेर पठाउनु पऱ्यो भने वी प्रिफर प्लास्टिक्सको बोटल्सहरू होइन। बाटोमा अब ग्लासको युज गर्दा पनि के हुन्छ ला फुट्छ भन्ने भन्छ नि है, अब बाटोमा फुट्टिन्छ होला चर्किन्छ होला भनेर डर हुन्छ, ड्युरेबल छैन होइन। तर प्लास्टिक्स चाहिँ इट इज लाइक इजी टु युज पनि हो ओके। सो दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्लास्टिक्स। नन कोरोसिभ भयो, लाइट इन वेट, इजी टु युज है। अन्त द अदर प्रपर्टिज चाहिँ के हो भन्दा प्लास्टिक्स आर ब्याड कन्डक्टर्स अफ हिट ओके। उनीहरू अब तातो जस्तो हामीले भने नि अघि
प्रेसर कुकरहरूको ह्यान्डल के बनेको हुन्छ प्लास्टिक्सले बनेको हुन्छ किनभने चाहिँ त्यसले चाहिँ हिट ट्रान्सफर गर्दैन नि त अब मेटलकै भाँडामा प्रेसर कुकरको कुरा गर्दा त्यो प्रेसर कुकरको ह्यान्डल पनि मेटलले बनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त्यो ह्यान्डल पुरा तात्तिन्थ्यो नि त होइन अन्त इट विल बी डिफिकल्ट फर अस होइन तर त्यसमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक युज गर्छ किनभने त्यो प्लास्टिकले चाहिँ हिट ट्रान्सफर गर्दैन एन्ड इट विल बी इजी फर अस होइन अन्त त्यस्तै गरेर नट ओन्ली हिट इलेक्ट्रिसिटी पनि कन्डक्ट गर्दैन प्लास्टिक्सले द्याट्स वाइ अब हामीले वायर्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ वायर्सहरूलाई के ऱ्याप गरेको हुन्छ प्लास्टिकले ऱ्याप गरेको हुन्छ नि त इजन्ट इट अन्त जुन चाहिँ हाम्रो बत्तीको स्विचेसहरू छ द्याट इज अल्सो मेड अप अफ प्लास्टिक्स होइन So you see, plastics is a bad conductor of electricity as well as heat. Okay, so these are the properties of a plastic. Okay, अब तपाईहरुले यो look at this picture. अब यो picture देख्दाखेरि what do you feel? How you feel? Do you feel good about it? यो मैला है यो प्लास्टिकको पल्युसन्स देखेर यो गार्बेजको यो देखेर माउन्टेन्स देखेर हाउ डु यु फिल है अब अभियसली है वी फिल स्याड अबाउट इट है हामीले अब अभियसली वी डोन्ट फिल गुड अबाउट इट इजन्ट इट देयर इज नथिङ टु फिल गुड अबाउट इट इन दिस पिक्चर Okay, so the next we have is plastic and environment है अब यो plastic and environment सुनेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ हैन एउटा अब हामीले चाहिँ we have been using plastic for the past so many years हैन we have been using selflessly we have been using हैन but now only we are realizing its effect है उसले गरेको destructions हरु now we are realizing है that we shouldn't use plastics हरु भनेर हैन because like I've given in this slide है यहाँनिर मैले लेखेको छु तर भए पनि I am going to explain you एउटा रिसर्चको अनुसार चाहिँ एउटा एक सालमा चाहिँ 1 लाख भन्दा ज्यादा टर्टल्स है मरिन एनिमल्सहरुले आफ्नो लाइफ जान गुमाउँछ बिकज अफ दिस प्लास्टिक वेस्ट ओके उनीहरुको घाँटीमा पोसेर बेरेर या त उनीहरुले खाना सोचेर खाएर है तिनीहरु त्यसरी मर्दैछ ओके सो अब बाई लुकिङ एट दिस सिनारियो है हामीले यो रियलाइज गर्नु पर्यो कि वी शुड अब इट्स हाई टाइम वी शुड स्टप दिस है द युज अफ प्लास्टिक्सहरू चाहिँ वी शुड अब कन्ट्रोल इट है बट हाउ क्यान वी कन्ट्रोल है वाट आर द स्टेप्स वी क्यान टेक है भनेर चाहिँ विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड ओके सो हाउ क्यान वी कन्ट्रोल भन्दाखेरि चाहिँ अब अभियसली हामीले जतिवटा यो प्लास्टिक बोटल्सहरू भयो ट्राभल मग्सहरू भयो तिनीहरू चाहिँ रियुजेबल युज गर्नु पर्यो ओके युज एन्ड थ्रोमा चाहिँ हामी डिपेन्ड हुनु भएन ओके यो हामीले आफ्नो एउटा कन्टिन्युअस वाटर बोटल युज गर्यो भने वी डोन्ट ह्याभ टु बाई वाटर है प्लास्टिकको बोटलमा वाटर लिएर त्यो प्लास्टिक बोटल लास्टमा विल थ्रो इट इन अ गार्बेज है त्यस्तो गर्नुभन्दा एउटा पर्मानेन्ट बोटल लिएर चाहिँ वी ह्याभ टु रियुज इट अगेन एन्ड अगेन है से नो टु डिस्पोजेबल स्ट्रज एन्ड युटेन्सिल्स अब यो एउटा प्लेट प्लास्टिक प्लेट थर्मोकोलको प्लेट यिनीहरू चाहिँ हामीले कम्ती युज गर्नु पर्यो है अन्त वी हेभ टु रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट है अनि अब हामीले टकिङ अबाउट बायोडिग्रेडेबल एन्ड नन बायोडिग्रेडेबल वी हेभ अलरेडी स्टडिड अबाउट इट एन्ड वी नो वाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जुन चाहिँ कुहेर जाने सरेर जाने किचन वेस्टहरू छ द्याट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अन्त जुन चाहिँ अब कुन्दैन सर्दैन द्याट इज नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है अन्त हामीले जहिले पनि मैला फ्याँक्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु डिफ्रेन्सिएट ओके एउटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्याँक्ने अर्कै एउटा बिन राख्नु पर्यो नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट राख्ने अर्कै बिन राख्नु पर्यो अन्त थ्रो गर्दा पनि हामीले वी शुड थ्रो देम सेपरेटली ओके सो द्याट्स अल अहिले मैले यति नै लिस्ट गरेको छु है अन्त एज अ नट लास्ट बट नट द लिस्ट आई अलमोस्ट फरगट यो जुन चाहिँ हामीले एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन हामीले हामीले 4R को प्रिन्सिपल चाहिँ अपनाउनु पर्छ ओके द्याट इज रिड्युस रियुज रिसाइकल एन्ड रिकभर हामीले रिड्युस अब जति सक्दो कम्ती युज गर्नु पर्यो है घरिघरि त्यही प्लास्टिक एउटा चलायो भने त्यसलाई एउटा युजमै नफ्याँकेर कन्टिन्युअस युज गर्नु पर्यो है अगेन एन्ड अगेन युज गर्नु पर्यो इफ पोसिबल रिसाइकल गर्नु पर्यो है अब त्यसलाई रिकभर गर्नु सक्छ भने वी हेभ टु रिकभर है एउटा हामी अब वी हेभ टु डेभलप अ सेन्स ओके जहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डलीसँग हामीले जिउनु सिक्नुपर्छ ओके सो थ्याङ्क यू